اقوام متحدہ کی ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد ہو چکی ہیں اور ایران نے ان پابندیوں کے عائد ہونے کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نہ صرف ایران نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے بلکہ چیتاونی بھی دی ہے، انتباہ بھی دیا ہے۔ اب ایران نے انتباہ کیا دیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کے حوالے سے سپریم لیڈر خامنئی کی طرف سے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا کہ اوقات میں رہے امریکہ، یہ کہا گیا تھا۔ اور اب جب اقوام متحدہ میں ایران پر دوبارہ جو پابندیاں عائد رکھی گئیں تو اس پر سخت تبصرہ ایران کی طرف سے کیا گیا۔ نہ صرف سخت تبصرے تک ہی محدود رکھا گیا بلکہ ایک سخت انتباہ کہا جا سکتا ہے، چیتاونی کہا جا سکتا ہے، دی گئی۔ اب چیتاونی کیا دی گئی ہے ایران کی طرف سے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے۔ آداب، استقبال ہے آپ کا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص ویڈیو، میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا وارث۔ اقوام متحدہ نے ایران پر ایک بار پھر اقتصادی اور فوجی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے الزام لگایا ہے کہ اس نے 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے پابندیوں پر سخت رد عمل دینے کا انتباہ دیا ہے۔ ایران نے اسے غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ایران نے اسے غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے چیتاونی دی ہے، انتباہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے ایران پر جب دوبارہ پابندی عائد کی تو برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے الزام لگایا ہے کہ 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ معاہدے کا مقصد ایران کو جوہری بم بنانے سے روکنا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک مشترکہ اعلامیے میں فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد کہا کہ ہم ایران اور تمام ملکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ان قراردادوں کی مکمل پابندی کریں۔ جاری اعلامیوں میں ایران سے کسی قسم کی اشتعال انگیزی کارروائی سے باز رہنے کی بھی بات زور دے کر کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کے لیے در کھلا رکھنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ پابندی کے دوبارہ نفاذ کے باوجود سفارتی کوششیں اور مذاکرات جاری رکھنے کی بات بھی کہی گئی۔ اور فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے مشترکہ بیان میں ایران پر IAEA کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات تک دوبارہ رسائی نہ دینے کی بات بطور خاص کہی۔ ساتھ ہی ساتھ ایران پر افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے متعلق رپورٹ پیش نہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یورینیم اس وقت افزودگی جس کی ایران کہہ رہا ہے اس کی صاف تصویر ایران کی طرف سے دکھائی نہیں جا رہی ہے۔ ایران اس حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہتا ہے ہوئے یہ تمام ممالک دیکھے جا رہے ہیں، تمام آرگنائزیشن دیکھے جا رہے ہیں، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی کرے گا، کوئی طاقت اسے چھوڑ نہیں سکتی، کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی اور کوئی طاقت اسے روک بھی نہیں سکتی۔ خیال رہے کہ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے بیچ جوہری پروگرام پر ایک معاہدہ طے پایا گیا تھا، جس کے بعد ایران پر عائد پابندیاں ہٹا لی گئی تھیں۔ اس معاہدے کو مشترکہ جامع عملی منصوبہ یعنی JCPOA کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں امریکہ، چین، فرانس، جرمنی، روس اور برطانیہ شامل تھے۔ سلامتی کونسل نے جولائی 2015 میں اس معاہدے کی توثیق کی، جو اب اس سال 18 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے۔ معاہدے کے شقوں کے مطابق کسی بھی فریق کو حق حاصل ہے کہ وہ ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر سکے، جسے سنپ بیک کہا جاتا ہے۔ اگر کسی فریق کو لگے کہ ایران بڑی خلاف ورزی کر رہا ہے تو سلامتی کونسل اس عمل کے تحت دوبارہ پابندی عائد کر سکتی ہے۔ ایران نے پابندی عائد کیے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے ایران کی طرف سے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی جو جوہری پروگرام اس کا جاری ہے اس سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار کہی گئی، ایران کی طرف سے اکثر و بیشتر کہی جا رہی ہے اور خاص کر اس وقت کے بعد سے زیادہ بار بار دہرائی جا رہی ہے جب ایران پر اٹیک امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا آپریشن ہیمر کے تحت۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایران کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عالمی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی تھی۔ ادھر روس کیا کہہ رہا ہے؟ روس نے پابندیوں کے دوبارہ نفاذ سے اختلاف کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گتریس کو ایک مکتوب اس حوالے سے ایک خط بھی روانہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کی واپسی کو تسلیم کرنا ان کی بڑی غلطی ہوگی۔
ख्याल रहे कि इस साल जून में इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात और फौजी अड्डों पर बमबारी के बाद, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा कि ऑपरेशन हैमर के तहत जब इसराइल का साथ देते हुए अमेरिका दिखाई दिया था, तो उस वक्त हमने देखा था कि सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार ईरान की तरफ से इसराइल पर दोबारा किया गया था। तो उसी हमले का जिक्र किया जा रहा है कि फौजी अड्डों पर जो बमबारी अमेरिका की तरफ से की गई थी और उसके बाद ईरान ने IAEA का मुआयना मुअत्तल कर दिया था और ये कह दिया था उसने कि हम किसी अफसर को यूरेनियम की अफजूदगी या फिर जो इस वक्त ईरान कर रहा है उसकी जानकारी किसी भी कीमत पर नहीं देगा और किसी भी मेंबर को उसका मुशाहिदा करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। जिसके बाद हमने देखा कि ये रस्साकशी जारी है और कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो दोहा में जो कतर के दोहा में एक मीटिंग चल रही थी हमास के लीडरान के साथ और उस मीटिंग पर भी इसराइल ने हमला किया था। उसके बाद हमने देखा कि कतर में एक हंगामी इजलास बुलाया गया था इस्लामिक ममालिक की तरफ से और इस्लामिक डिक्लेरेशन भी पास किया गया कि इस में एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। और इसी तरीके से एक और कई समझौते हुए थे जिसमें सऊदी अरब ने और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये समझौता किया था कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी अरब पर माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान पर माना जाएगा। इसी तरह से कई तरह के समझौते हुए थे और ये कहा गया था कि अब हमें जागने की ज़रूरत है। अब इस सिहूनी ताकत से अगर हमें लोहा लेना है, लड़ाई करना है, तो हमें मुत्तहिद रहना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है। फ़िलिस्तीन और गज़ा में जो जारी है वो तो है ही है, अब इस्लामिक दुनिया तक पहुंच चुकी है, लिहाजा हम कब तक खामोश बैठेंगे। इस तरह की बातें हुई थी और एक्शन प्लान भी तैयार किया गया था और हो सकता है कि अभी इस एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा हो आगे की कैसे सबक सिखाया जाएगा। लेकिन इस बीच जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इस तरह की पाबंदियाँ ईरान पर आयद की जा रही हैं तो ईरान ना सिर्फ इस वक्त जवाब दे रहा है बल्कि ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो अपने मंसूबे से कभी डिरेल नहीं होगा, अपने मंसूबे पर कायम रहेगा, कायम व दायम रहेगा और जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसे और शिद्दत के साथ किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि अमेरिका की तरफ से जब जो सैन्य अड्डे थे, मिलिट्री अड्डे थे जिसे निशाना गया था, जिसमें से 3 मिलिट्री अड्डे काफ़ी ख़ास ईरान के माने जाते हैं, जिसमें अस्फान्स भी शामिल है, उस सबको हिट किया गया था अमेरिका के ऑपरेशन हैमर के तहत। तो उस वक्त ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि हाँ, उन्होंने हमारे जो सैन्य अड्डे हैं, मिलिट्री अड्डे हैं, उन्हें निशाना बनाया है, सिर्फ और सिर्फ इतना ये कर सके हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस है, जो हमारा काम है, उसे कुछ महीनों पीछे उन्होंने ढकेल दिया है और इससे ज़्यादा हमारा कोई और नुकसान ये नहीं कर पाए हैं। और जो हमारा अमल है वो अक्सर व बेशतर आगे भी जारी रहेगा, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आप जब यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मुतालिक रिपोर्ट पेश ना करने का हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इल्ज़ाम भी लगाती है। इससे पहले भी हमने जैसे आपको कहा कि IAEA के जो मुआयनाकार हैं वो अक्सर जाते हैं और ईरान इसकी मंजूरी भी देता है कि आप मुआयना कर लें, आइए हमारे सैन्य अड्डों में आइए, जौहरी जो तंसीबात आइए उन्हें देखिए। और उन तक इस हमले के बाद ईरान ने सिरे से मना कर दिया कि किसी भी फर्द को, किसी भी अफसर को हम ईरान पर जिसकी अफजूदगी कर रहा है यूरेनियम की, उसके ज़ख़ीरे से मुताल्लिक रिपोर्ट या फिर उसका मुशाहिदा करने के लिए मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। और अब जो ताज़ा यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई है जिस पर ईरान कहीं ना कहीं इश्ताल अंगेज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर यूँ कहें कि एक कड़े अंदाज में, कड़े अल्फाज में ईरान की तरफ से कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पाबंदियाँ ईरान पर दोबारा आयद कर दी हैं, उस पाबंदियों से ईरान डरने वाला नहीं है। और ईरान जो इस वक्त कर रहा है जौहरी बम बनाने से, जो काम जौहरी बम बना रहा है, जौहरी हथियार बनाने का जो जिस रविश पर चल रहा है उसे वो जारी रखेगा, इसे रोकेगा नहीं। और इसी जौहरी हथियारों को बनाने से रोकने के लिए AIEA की तरफ से इस तरह के इज़हार ख्याल भी किए जाते रहे और अक़वाम मुत्तहिदा ने अब ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो इसे गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार देता है। और साथ ही साथ जो पाबंदियां आप हम पर लागू करते हैं, ये पाबंदियां आप भले ही हम पर डाल रहे हैं, इस पाबंदी के पर हम सख्त रद्द-ए-अमल का ना सिर्फ मुज़ाहरा कर रहे हैं बल्कि हम ये कह रहे हैं कि
जर्मनी ने उस वक्त इल्ज़ाम लगाया, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ये कहा कि 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, किसने? ईरान ने की थी, इसीलिए हम इस पर पाबंदी लगाते हैं। और इसीलिए ईरान ने कहा कि हम इन तमाम चीज़ों पर रद्दअमल का इजहार करते हुए हम पाबंदियों पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंतबाह भी दे रहे हैं। ईरान ने इसे कहा कि ये गैर मुनसिफाना अमल है और गैर कानूनी भी है जो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से किया गया है। ईरान ने इसे कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उठाया जाने वाला कदम उन्हें उनकी उनके काम हैं, उनके जो मकासद हैं और इस वक्त जिस मंसूबे पर काम कर रहा है, जिस लाहे अमल को मुरतब करना चाहता है, उससे दूर नहीं हटा सकती। ये ईरान की तरफ से सख्त अल्फाज में कह दिया गया है।